संवृतजे जातवेदसे धातुमग्ने समिता समित्यसे एवं मामायिषा वचसा संज्ञा मेधया विषयामि ब्रह्म वर्चसे अल्लाहेन समदये स्वाहा एतोषि शिमहे स्वाहा समित्यसि समेतिमहे स्वाहा तेजोषि तेजोमयि देहि स्वाहा भोज्ञानपचारितो प्रसेन समृत्समेतय स्वागमग्नानन्दम्मा समृतवचसा स्वाहा सम्माग्ने वर्चसा सुरप्रजया सदनेन स्वाहा विद्युन्यस्य इन्द्रो विद्यासकर्षितये स्वाहा अग्ने बृहदे नागाय स्वाहा या वा पृथिवी व्यापं स्वाहा एषा ते अग्ने समित्या वर्तमानो भूयासनाभ्यायमान स्वाहा यो माग्ने भागिनगुं छन्दपदा पापं शिगीर्षति अवामग्ने तं गुरु मामग्ने भागिनं गुरु स्वाहा समित्तमादाय अग्ने सर्वभूतो भूयासकं स्वाहा देवसवितप्रासावी अग्निर्पस्थानं करिष्ये तेजस्वी भूयासमिते अग्निवर्चस्तेन वर्चस्वी भूयासमिते अग्निरस्तेन वर्चस्वी भूयासमयि मेधामयि प्रजामयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधामयि प्रजामयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधामयि प्रजामयि सूर्यो प्राजो ददातु इन्द्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कदाचन यत्तदन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषाणि सर्वकर्मात्मकानि वेयानि तेषामशेषाणां श्रीसकर्माणि स्मरणं परं नमो विश्वकर्मणे ओम ध्यायेत् ब्रह्माण्डरूपं ललितमनघनपीतनीलादिवर्णं तेजष्टानेत्रशब्दभुजगिरिपात्रं सप्तजह्वं द्विशीर्षं चक्रं पाणिं च कट्खण्डमरुमृगधरं पुस्तकं चाक्षमालां स्वाहा शब्दस्वदायुक्तं सुरमुनिविनुतं शिल्पगुण्डाग्निमीले ओम शिल्पाग्निं ध्यायामि आवाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवान्नत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवान्नत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवान्नत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवान्नत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवान्नत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवान्नत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवान्नत्सवितुर्वरेण्यं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं ஓம் பாஸ்கராயுக்தே ஓம் அக்னயே நமஹ தேவதாப்யோ நமோ நமக விஸ்வகர்ம தேவதாப்யோ நமோ நமஹ பிரஜாபதி தேவதாப்யோ நமோ நமஹ ஒரு வார கால இந்த பயிற்சி முகாமானது ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி 15/12/24 காலை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஜெயந்தி விழாவோடு தொடங்கப்பெற்று இன்றைக்கு 21/12/25 சனிக்கிழமை நிறைவை பெறுகின்றோம். இந்த ஒரு வார காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது, அதிகாலை எழுந்ததிலிருந்து இரவு 10 மணிக்கு படுக்கைக்கு செல்லும் வரைக்கும் இந்த ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருந்தது. இப்போ இந்த ஒரு வார கால பயிற்சி முகாமில் நீங்கள் எவ்வளவோ விஷயங்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அப்போ நீங்கள் வந்த நோக்கம் அது ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கா, எதை தேடியோ பயணம், அந்த பயணத்திற்குண்டான அந்த கேள்விக்குண்டான அந்த விடை உங்களுக்கு கிடைத்ததா, இந்த ஒரு வார கால பயிற்சி முகாம் உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் எந்த வகையில் உங்களுக்கு அது மேன்மைக்கு அழைத்து செல்லும், இந்த ஒரு வார காலத்தில் வேதம்னா என்ன, வேதாந்தம்னா என்ன, யோகம் அப்படின்னா என்ன, சில்ப சாஸ்திரங்கள், சமஸ்கிருதம், ஆகமம், பூஜை, ஹோமங்கள் இதெல்லாமே நீங்கள் ஓரளவுக்கு அறிந்திருக்கிறீர்கள். முழுமையாக அதை தெரிந்து கொள்ளப்படவிட்டாலும் கூட அதை பற்றியதான ஒரு அறிவு இப்போ உங்களுக்கு இருக்குது. இது என்னன்னு நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அப்போ ஹிந்து மதத்தில் சனாதன தர்மத்தில் இந்த வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு
ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறை, வாழ்வியல் முறையானது எப்படியெல்லாம் பிரிக்கப்பட்டு அது நிகழ்த்தப்படுகின்றது, அதன் மூலமாக இந்த மனிதனுடைய வாழ்வியல் எந்த எல்லையை தொடுகிறது, அப்போ அந்த மனிதனுடைய பிறவியினுடைய பயன் பலன் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சனாதன தர்மம்னா என்ன, வேதம்னா என்ன, அதுவும் குறிப்பாக பாரத தேசத்தினுடைய வேதத்தினுடைய தத்துவங்கள், வேதத்தினுடைய மகோன்னத்தமான முடிவாக விளங்கக்கூடிய இந்த பரபிரம்ம தத்துவத்தை உணர்தல். அப்போ வேதத்தினுடைய மூலம் தர்மம். அப்போ தர்மத்தை கொண்டு அந்த பரபிரம்மத்தை அறிய முற்படுதல். இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அப்போ இந்த ஒரு வார காலமாக நான் பேசினேன், இப்போ நீங்கள் பேச போகிறீங்க. ஒரு வார காலம் நான் பேசினதை நீங்கள் கேட்டீங்க, இப்போ நீங்கள் பேசுகிறத நான் கேட்க போகிறேன். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறீர்கள். ஸோ ஒவ்வொருத்தராக உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஓகே. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல நீங்கள் ரிலாக்ஸாக பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. முதல்ல எனக்கு நான் வந்தக்கூடிய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்களோட கோயிலுக்கு பூஜை நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் வந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய குருமார்களை பார்த்தேன், சரியான பதில் இல்லை. அந்த வகையில் உங்களோட அறிமுகம் எனக்கு அந்த வைவாஸ்டுங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமில் நான் கலந்துக்கிட்டேன். அங்கே உங்களோட மேடை ஆண்மை, அது இல்லாமல் நீங்கள் தொகுத்து வழங்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு தாக்கம் என்னால் ஏற்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே மறைஞ்சிச்சு கொஞ்சம் நாள். ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த தேடல் இருந்தது. அது அந்த நிகழ்வை விட்டு போன பிறகு அந்த தேடல் அமைங்கிடுச்சு, அப்படியே அமைங்கி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கோயிலை வச்சு மறுபடியும் திரும்பி வரும்போது இந்த குருமார்கள் மற்றவங்களாம் கேட்கும்போது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கும்போது எனக்கு குலதெய்வ பார்வை ரொம்ப அதீத நம்பிக்கையும் ஆசையும் உண்டு. அந்த குலதெய்வத்தை நம்ம எப்படியும் நமக்கு குலதெய்வம் எப்படி நமக்கு அரசு அனுசரணை பண்ணுறாரோ அதே அளவுக்கு அவரையும் நம்ம உலகத்துக்கு நம்ம பந்துக்களுக்கு நல்வாழ்க்கை கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணணும், அது நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நான் அந்த குலதெய்வத்துக்காக நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். அந்த வேலை சரி, சாமியை நமக்கு செய்யும்போது அவருக்கு அவரை கொஞ்சம் புகழவும் அவரை கொஞ்சம் பெருமைப்படுத்தும் அப்படின்னு எங்கள் பூசாரிகள்லாம் கேட்கும்போது அவருக்கு ஒன்றும் தெரியலை. அப்போ அவரை ஒரு வாரம் இந்த மாதிரி கிளாஸுக்கு போப்பா அப்படின்னு சொன்னது, அதெல்லாம் என் வேலையை விட்டு நான் போக முடியாது அப்படின்ட்டார். அப்போ அவரை நம்ம சரிப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு வாரம் என்னோட வாழ்க்கையான வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்கு தான் வந்தேன். அது மெயினான காரணம். ரெண்டாவது காரணம் சிரார்த்தம் தர்ப்பணம். அது முன்னாடி ஐயரை அமாவாசை போய் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு வாட்டி கூட நான் அதாவது ஒரு வருஷத்துல 12 நாள் 12 மாசத்துல 12 மாசம் ஒவ்வொரு மாசம் போகும்போது கூட முதல்ல பண்ண மாதிரி 2வது மாசம் பண்ண மாட்டாங்க, 2ஆம் மாசம் பண்ணும்போது 3ஆம் மாசம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி உடனே காசை கூட ஏச்சுப்போம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை தான் சொன்னாங்களே ஒழிய அதை ஒரு சரியான நியமத்தில் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. அப்போ நம்மளே ஒரு விஸ்வகாமின், நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது தான். இன்று ஒரு மாயை மாதிரி நம்மளை மறைச்சிட்டாங்க. அப்போ நம்மையும் அதை தெரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் அப்புறம் நானே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதாவது எல்லாம் தண்ணீர் தண்ணி இறக்கிறது, சூரியனை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறது, அந்த தண்ணி எடுத்து இறக்கல ஊரில் தண்ணி விட்டு, இது என்னோட நியமம், அன்றாட அமாவாசை நியமம். இதை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆனால் இதை விட இன்னும் பெட்டரா நான் எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி நம்ம செய்வோமே, நமக்கு ஏற்கனவே அது இருந்த உணர்வு இருந்தது தானே. இப்போ இடைக்காலத்தில் தெரியாமல் போச்சுங்கிறத வச்சு அடுத்த தேடல் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தல இந்த பூணல் என்ற யஜ்யோபவீதம் நம்ம ஏன் போடுறோம், எதுக்கு போடுறோம், அதை எப்படி பராமரிக்கணும். நம்ம அடுத்தவனுக்கு யஜ்யோபவீதம் போடுன்னு சொல்றதா இருந்தால் அவனுக்கு சொல்றது முன்னாடி நம்ம முழு தகுதியை நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிற 3 காரணத்துக்காக தான் நான் வந்தேன். வேற எனக்கு எந்த நோக்கமும் நான் புரோகிதம் பண்ணணும் இல்லைன்னா யஜ்யம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. இப்பவும் எனக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை. இந்த 3 தரவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்தவங்க சொல்றதா இருந்தால் நம்ம மேலே மாஸ்டர் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்தாங்க.
அந்த வகையில் மற்ற எல்லாமே இப்போ வந்து இந்த ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃப்ரீங்கிற மாதிரி எனக்கு இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது சேர்ந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தாச்சுன்னா இப்போ வந்து இது சாந்தி சந்தியாவந்தனம் எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப ஆர்வமாக, முந்தா நாள் வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஆர்வம் இல்லை. முந்தா நாள் நைட்டு சாரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சந்தியாவந்தனத்தை பற்றின முழுமையான அறிவை எனக்கு சொன்னதுனால அப்போ இனிமேல் நம்ம வந்து காலையில் பண்ணுவோம், சாயந்தரம் வாய்ப்பு இருக்கோ இல்லையோ காலையில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு வேகமும் இது உந்துதலும் ஒன்று வந்துருக்கு. அந்த வகையில் எனக்கு இந்த கிளாஸ் கிடைச்சது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அரிய வாய்ப்பு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். என்னன்னு கேட்டால், இந்த வகுப்பு எடுக்கிறதுக்குன்னு இப்போ வகுப்பு முன்னாடி நம்ம கிளாஸில் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 12ஆம் கிளாஸ் காலேஜெலாம் படிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு வாத்தியாரோட கிளாஸில் வந்து ரொம்ப உணர்வோடு ரொம்ப ஐக்கியமாகி அந்த வாத்தியாரோட சேர்ந்து அவர் இருமுனார்னு நம்மளும் இருமுவோம், அவர் திரும்ப பார்த்தாருன்னு நம்ம அதை மாதிரி ஒரு உணர்வு எனக்கு இங்கே ஏற்பட்டது. 1வது நாள் 2வது நாள் நான் இப்படியே இருந்தேன். அப்புறம் உங்களோட வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங், அந்த டிஸ்கஷன், அதே சமயத்தில் வந்து எங்களோட சேர்ந்து அரட்டை அடிக்கிறது, எங்களோட சேர்ந்து அதாவது ஒரு அந்த போர் அடிக்காமல் அந்த கிளாஸ் கொண்டு போகிறது, அன்றாட சூழ்நிலை அன்னைக்குள்ள பாட்டுகளை எடுத்து சொல்லி அந்த பாட்டோடு சேர்த்து நீங்களும் ஒரு குருன்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் எங்களோட மாணாக்கர்களாக நீங்கள் வந்து அதாவது குருங்கிற ஸ்தானத்தையும் நீங்கள் காப்பாற்றுறீங்க. அதே சமயத்தில் அந்த கிளாஸ் போர் அடிக்க கூடாதுங்கும் போது மறுபடியும் எங்களோட இணைஞ்சிடுறீங்க. அது ஒரு உருப்படியான ஒரு உண்மையான ஒரு குருவோடு சேர்ந்து ஒரு மாணாக்கரையும் நான் இதை பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த வேளை உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு நமஸ்காரம். அனைவருக்கும் வணக்கம். சிவபுரம் ஆய்வு மையத்திற்கு கோடானு நன்றிகள். நான் சிறு வயதிலிருந்து வேதத்தை பற்றி அதிகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கும் எந்த ஒரு வழிகாட்டுதலும் எதுவும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலோ வேறு எங்கும் இருப்பதாக தெரியவில்லை. மேலும் இந்த ஆய்வு மையத்தின் குருநாதர் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன். நமஸ்காரம். எத்தனாவது வருஷங்களா? இதுவா இல்லைங்க, யூடியூப்பில் வந்து 6 வருஷம், 5 வருஷம், 5-6 வருடங்களுக்கு முன்பு யூடியூப்பில் எங்கே விஸ்வகர்மன் என்ற நிகழ்ச்சி பேசிக்கொண்டிருந்தார் குருஜி அவர்கள். அதை கேட்டவுடன் எனக்கு மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அதன் மூலமாக அவரை அன்றே நான் தொடர்பு கொண்டு பேசினேன். அவர் பல விஷயங்களை என்னிடம் கூறினார். அப்பொழுது போல இன்று நான் ஒரு சிறு குழந்தையாக குருநாதரிடம் ஒரு சிஷ்யனாக நான் இங்கே வந்து உபதேசங்களை பெற்றிருக்கின்றேன். இதன் மூலமாக நானும் என் குடும்பத்தாரும் என சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நல்வழியை காட்டுவேன். மேலும் அவர்கள் பணியானது மேலும் சிறக்க வேண்டும் என்று நினைத்து தேவரும் மாயா முனிவரும் வந்து சென்னி குனிதரும் செவடி கோமலமே கொன்றை வாரிசடை மேல் பணிதரும் திங்களும் பாம்பும் பகீரதையும் படைத்த புனிதரும் நீயும் என் புந்தி என்னாலும் பொருந்துகவே. ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹ, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நம்ம தேடக்கூடிய விஷயம் நம்மளோட பக்குவத்துக்கு தக்கவாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறது பராசக்தி மூலமாகவும் அபிராமி பற்றன் மூலமாகவும் படிக்கக்கூடிய சூழல்களில் அடியை அறிஞ்சு கொடுக்குது. இப்போ நான் பிஎஸ்ஜியில் நம்ம சித்ரா பிஎஸ்ஜியில் எம்ஏ தமிழ் சொல்லக்கூடிய முதுகலை தமிழ் 2ஆம் ஆண்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு இது 3வது டிகிரி இது நிறைவாயிடுச்சு. இவ்வளோ நாள் நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதம், ஏன்னா விஸ்வபிராமணர்களாக பிறந்தது சரி, நான் ஆனால் வந்து அறம் செய்வோரானவே அந்தனர் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு இருந்த திருவள்ளுவர் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்ட பாலாஜி பிரம்மத்தை இருந்தவன் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையிலாக பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுத்த குருநாதர் தயானந்தர் தான். எனக்கு தயானந்தரா தான் அவங்க தெரியுறாங்க.
என்ன காரணம்னா நமக்கு காட்டக்கூடிய குருநாதர் சரியா அமைஞ்சாதான் அது சரியான வழிகளை நம்ம போகக்கூடிய. அதனாலதான் திருமூலருமே சொல்றாரு, குருவே சிவமனை கூறின நந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வழிபாடு செய்யக்கூடிய சிவம் வந்து எங்க இருக்காருன்னா குருட்ட தான் இருக்காரு. அந்த குருக்கு உண்டான உபச்சாரங்களை செய்யும் போதுதான் அந்த பரபிரமத்தோட பரிபூர்ண அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது படிச்சு, அதாவது அபரஞானமா இல்லை அப்படின்னாலும் பரஞானமா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் குருஜி அப்போ சொல்லுவாங்க, தொட்டக்குறை விட்ட குறை நிறைய வார்த்தைகள் மீண்டும் பயன்படுத்துவாங்க. அப்படி தொட்டக்குறை விட்ட கூட இப்பதான் பூர்த்தியான மாதிரி ஒரு ஃபீலே இருக்கு. இப்போ ஒரு அரை குடம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்படி ஒரு மாதிரி கலங்குமோ அந்த கலங்கி இருக்கக்கூடிய விதத்தை வந்து மேலும் கலைச்சு அது ஒரு தெளிவு நிலை கொண்டு வரக்கூடிய சூழல் வந்து இந்த உபநிடதம் வேதாந்தத்துக்கு கண்டிப்பா உண்டு. அந்த வேதாந்தம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து யார் மூலமா நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா கடோபனிஷத்து நான் ஆரம்பிச்சது யாருல இருந்து ஆரம்பிச்சோன்னே யமதர்மராஜர் வந்து ஆரம்பிச்சோம். கடோபனிஷத்து தான் குருஜி முதல்ல எடுத்தாங்க, அப்படிதான் தொடங்கினாங்க. அப்போ அது பூர்த்தி, அதாவது நிறைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியிலிருந்து நம்ம தொடங்குறோம் அப்படின்னாலே அப்போ அதற்கு உண்டான நிறைவு நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா ஒரு வருடமா அந்த காலப்பட்டி ரோட்ல தான் நான் காலேஜ் போயிட்டு நான் மீண்டும் எங்க வீடு வந்து எனக்கு காரமடை, அங்கிருந்து நான் போயிட்டு இதெல்லாம் வழியெல்லாம் வரேன். நம்ம ஒரு வருஷமா கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த நம்ம போர்டு வந்து பராசக்தி அப்பதான் நம்ம கண்ணு காட்டுறா, இது வரைக்கும் பண்ணிட்டுடா, இதுக்கப்புறம் இதுக்கு உண்டான சூழல்கள் உனக்கு வாங்கிக்கிறோம், அதனால நீங்க பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதேர்ச்சியா பௌர்ணமி தினத்துல தான் அன்னைக்கு கூட வந்தேன். அப்போ அவங்க நான் எப்பவுமே அம்மையருள்னு சொல்லக்கூடிய வழக்கம் எனக்கு உண்டு. ஏன்னா எல்லாமே நான் ஸ்டேட்டஸ் முதற்கொண்டு எல்லா இதுக்குள்ளேயும் அம்மையருள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் ரொம்ப நிறைய பயன்படுத்துவேன். அப்போ வந்து அந்த குருஜி இருக்காங்க. அப்போ ஆனா யாரும் வித்தியார்த்திகள், வேத வித்தியார்த்திகள். இப்போ எல்லாரும் ஒரு வாரம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டீங்க. எதை ஒன்று அறிந்தால் எல்லாம் அறிந்ததாகுமோ அது எல்லாமே நீங்கள் அறிஞ்சிட்டீங்க. இப்போ எல்லாருமே நீங்கள் வந்து சனாதன தர்மத்தோட மாஸ்டர் ஆகிட்டீங்க எல்லாரும். இப்போ நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்க இல்லைங்களா? இப்போ வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உங்களோட சொந்தக்காரங்க பசங்களுக்குலாம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்து சனாதன தர்மத்தோட மேன்மை வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவங்கள வந்து இந்த குருகுல கல்வி முறைகளை கொண்டு வரணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா குருகுல கல்வி ஏன் அவசியம்னா, இப்போ இருக்கிற ஸ்கூலில் வந்து இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இருக்க பசங்கள்கிட்ட முக்கியமாக வந்து இந்த ஒழுக்கம் அப்படிதான் இல்லை, வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளோ காசு வேணா இருக்கலாம், ஆனால் ஒழுக்கம் மட்டும் இல்லைன்னா அந்த காசு இருந்து வேஸ்ட்டு. இப்போ அந்த ஒழுக்கம் இருந்தால் அந்த காசே வரும் அப்படிங்கிறது இது. அப்போ இந்த கல்வி படிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒழுக்கம் தான் முக்கியம். இந்த கல்வி படிக்கிறதுனா கண்டிப்பாக ஒழுக்கம் முக்கியம். ஒழுக்கம் இல்லாமல் இந்த கல்வி வரவே வராது. இந்த வேத கல்விங்கிறது வராது. இப்போ நம்ம வெஸ்டர்ன் அந்தந்த கல்விகளை படிக்கிறப்போ அது வந்து காசு கொடுத்து நம்ம படிக்கணும். அங்க இருக்கிற குருமார்கள் எல்லாம் அவங்க ஆசிரியர்கள், அவங்க வந்து இதை வந்து சொல்லித்தரது இல்லை. இப்போ அவ வந்து இந்த குருகுல கல்வி முறை மட்டும் தான் இந்த ஒழுக்கத்தை சொல்லித்தரும். அதனால எல்லாரும் அவங்களோட பசங்களை வந்து இந்த குருகுலத்தை சேர்த்து படிக்க வைக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. ஒரு வார காலத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து உருவாகும் பர்டிகுலராக சொல்றதா அந்த குரு மாதா, குருவோட குடும்பங்கள், அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து அன்னதானம் அளித்த ஐயா சதீஷ் மட்டும் அந்த அம்மா பேர் தெரியல எனக்கு, பாலாம்பிகை. அதாவது ருசியை விட அவங்களோட அனுசரணை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உண்மையிலே விளக்க முடியாத. இவங்க பரமாறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கேட்கறத விட அவங்க வந்து அவங்களோட கேள்விகளும் அவங்களோட உபசரணையும் பார்த்தா இதுவரைக்கும் எங்கேயுமே அனுபவிக்காத ஒரு புதுமையான அனுபவம். அந்த வகையில் நான் வந்து குரு மாதாவுக்கும் குருவோட ஃபேமிலி குடும்ப அங்கத்தினர் அனைத்தவருக்கும் நம்ம குருகுலத்தில் இருக்கக்கூடிய சமயக்காரர்கள் அவங்களுக்கும் வந்து என்னோட கோடான கோடு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்ன ஒரு 4 பேஜ் 4 புக்கு திரட்டமா மண்டையில் இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி தான் நானும் உட்காந்து வந்தேன். நாங்கள் பார்த்தா ஒரு 8 வருஷம் உட்கார வச்சாரு. நான் 3 வருஷம் தான் படித்தேன். 3 வருஷம் படித்து நான் பாட்டில் வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் குருஜிக்கிட்ட வந்தேன். குருஜிக்கிட்ட வந்தவொடனே குருஜி சொன்னாங்க வேதாந்தம் சிற்பம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வாழ்வியல் இருக்குது, பூஜைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க குருஜி. நான் கூட ஒரு புக்கு தான், இன்னும் ஒரு 2 புக்கு வேதம் படிச்சு டக்குன்னு மண்டையில் ஏறிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் கம்மன்ட்டு அதுக்கப்புறம் குருஜி வந்தவொடனே இங்கே இத்தனை புக்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. எனக்கு இத்தனை புக்கு படிக்கிறோன்னே இதை படிக்கிறதே நாங்கள் எப்படி வந்தாலும் 10 வருஷம் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா குருஜி எல்லாத்தையும் ஈஸியாக சும்மா ஷார்ட்டாக பூஜைகள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பூஜை பண்ணணும், விநாயகர் பூஜை, நியாகவாசனம், பஞ்சகவியம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்னி காரியம், அது மாதிரி குருஜி சின்னதாக
நிறைய சொல்லி தந்தாங்க குருஜி எனக்கு. வேதம், அது வேதம்னா என்ன அப்படின்னு குருஜி சொல்லி தந்தாங்க. வேதாந்தம்னா என்ன குருஜி சொல்லி தந்தாங்க. ஒரு சிற்பம் அது எப்படி ரெடி பண்ணுவோம், அது கோயில் பற்றி எப்படிலாம் எப்படி இருக்கும் கோயில், அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லி தந்து ஆளுநர் சொல்லி தந்தாங்க. நன்றி. அப்படின்னா வேதம்னா என்ன அடிப்படை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கல, அதனால அது வேதம்னா அங்கே தெரியல எனக்கு என்னன்னு. அதுக்கப்புறம் இங்கே யூடியூப் பார்த்தேன், ஒரு யூடியூப்பு. அந்த யூடியூப் பார்த்து குருஜி எனக்கு லிங்க் போட்டாங்க. அதுக்கு குருஜி வந்தப்புறம் வேதாந்தம்னா என்ன, வேதாந்தம் ஆகணும்னா என்ன, ஆகணும் பூஜை முறைகள் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நமக்கு. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. மயமாமுனி நமோ நமஹ. குருஜி குருமாதாக்கு நமஸ்காரம். ஒரு வார கால பிரம்ம வித்யா குருகுலத்தினுடைய பயிற்சி முகாம். இது 19வது பயிற்சி முகாம். இந்த பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்ட அத்துணை மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷமும் ஒரு பிரம்ம வித்யா குருகுலத்தின் மூலமாக கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு பிரம்ம வித்தை. இந்த சாஸ்திரம் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய இந்த பாடம், இதனுடைய பயன் அது குருஜினது சொன்னாங்க, அது சரியான நல்ல நிலத்தில் இந்த விதையானது விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி தான் முதல் கேம்ப் நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறப்ப சுவாமிஜியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த விதை உங்களுக்கு அதனுடைய சீக்கிரமாகவே அதனுடைய பயன் உங்களுடைய வாழ்நாளிலேயே அதை பார்ப்பீங்க. இந்த சாஸ்திரம் உலகத்திலே மிக மிக அரிதான ஒரு சாஸ்திரம். இந்த வேதாந்த தத்துவ ஞான விசாரம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய பாரத தேசத்தில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கக்கூடியது. இந்த தேசத்துக்கே உண்டான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு. அதனால தான் ஆதிசங்கரர்ல இருந்து விவேகானந்தர் வரைக்கும் மிகப்பெரிய மகான்களை இது கொடுத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் ஒவ்வொரு சில விஷயங்கள் பிரத்யேகமா அந்த தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொரு இடம் பொறுத்து அந்த இடத்துல இது விளையும், அந்த இடத்துல வேற ஒரு வஸ்து கிடைக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. இல்லை, பாரத தேசம் ஆச்சாரியர்கள் விளையக்கூடிய பூமி. யோகம் கிடைக்கணும்னா இந்த இடத்துக்கு தான் தேடி வரணும். அதில் இந்த சாஸ்திரம் மிக மிக அரிதான ஒரு சாஸ்திரம். எப்படி பூர்வ புண்ணியத்தில் மிகப்பெரிய பலன் இருக்குமோ அவர்கள் மட்டும் இதை தேடி அடைவார்கள். அது இறைவனுடைய அனுக்கிரகம், குருவினுடைய அனுக்கிரகம்லாம் நமக்கு மிக மிக அவசியமானது. அந்த வகையில் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் விஸ்வபிரம்ம வேத ஆய்வு மையத்தினுடைய இந்த பிரம்ம வித்யா குருகுலம் குருஜி குருமாதாவுடைய ஒரு அனுகிரகத்தால், அவங்களுடைய கருணையினால் நாங்கள்லாம் இதில் வளர்ந்து இருக்கிறோம். இது மிகப்பெரிய எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. என்னை பற்றி சொல்லணும்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. நான் ஒரு கல்லூரியில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா முதல் முகாம் நடக்கும் பொழுது குறிச்சியோட நம்ம பயணப்படுறோம். ஸோ இதனுடைய ருசி நமக்கு தெரிஞ்சு இதனுடைய விஷயம் முடிவான முடிவு என்ன அப்படின்னு வேதாந்தம் சொல்றது இல்லையா, அதனால ஒவ்வொரு கிளாஸும் குருஜியினுடைய ஒவ்வொரு வீடியோ எல்லாமே அப்போ இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ குருகுலம் ஆரம்பித்த உடனே அம்பாள்கிட்ட தான் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். மறுபடியும் நம்ம குருகுலத்தில் இருந்து படிக்கணும், இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அது எது வேணாலும் விடலாம். இப்போ இந்த கல்விக்காக எதை வேணாலும் நம்ம விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியம் நம்ம எடுக்கிறோம். வைராக்கியத்தை எடுக்கிறப்ப நமக்கு எல்லாமே துச்சமாயிடும். எதை நம்ம எந்த நேரத்தில் நம்ம எதை விடுறோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த நேரத்தில் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு குறித்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. விட்ட மாத்திரத்தில் அனைத்துமே கிடைக்கும். இதில் நமக்கு மிகப்பெரிய
ஒரு பலம் அப்படிங்கிறது என்ன, ஆத்ம பலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கும். பூஜை முறைகள், ஸ்தோத்திரங்கள், வேத மந்திரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதற்கு அப்புறம் இது ஓகே. ஆனால் இந்த கல்வி வந்து ஒவ்வொரு வாழ்க்கையினுடைய சூழலை வந்து மாற்றியமைக்கும். தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இப்போ சொல்லலாம். அந்த வகையில் இந்த கல்வி வந்து ரொம்ப பிரத்யேகமாக ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உளவியல் சார்ந்து, உங்களுடைய சூழல் சார்ந்து இது வந்து பயங்கரமான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அதில் வந்து இந்த கல்விக்கு ஈடான கல்வி வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ பெரிய பல்கலைக்கழகங்களை பார்த்தாலும் குருகுல கல்வியை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது. அது ஒரு ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்த ஒரு குருமுகாத். அந்த குருமுகாத் அவருடைய ஞான திருஷ்டி நேரடியாக படுறப்ப அந்த சாஸ்திரத்துக்கு அவ்வளோ மதிப்பு இருக்கு. அந்த சாஸ்திரம் உங்ககிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகிறப்ப அப்படிதான் அந்த கடத்தப்படுகிறது. அப்படிதான் வந்திருக்கிறது. இதுதான் அதனுடைய பாரம்பரியம். இந்த பாரம்பரியத்தை வந்து நம்ம என்னைக்குமே அதனுடைய மகிமையை எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம எடுத்து சொல்லணும். அது நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய வலிமையும் அதனுடைய கீர்த்தி பெருமை எல்லாமே இருக்கு. இப்போ படிச்சிருக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். நாளைக்கு இந்த தர்மத்தை பற்றி சில பேர் தெரியாதவர்கள் கேட்கும் பொழுதும் அது விமர்சிக்கப்படும் பொழுதும் நம்ம வந்து சரியான பதிலை நம்ம அவங்க கொடுக்கணும். தெரியாதவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதை வேறு விதமாக புரிந்தவர்களுக்கு சரியான விளக்கத்தை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும், சொல்லணும். அதுதான் அதனுடைய தர்மம். தர்மத்தை நாம் ரட்சணம் பண்ணாதான் தர்மம் வந்து நம்மளை ரட்சணம் பண்ணும். இந்த வகையில் இந்த கல்வி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அது ஏற்படுத்தும். அது நீங்களே கொஞ்ச நாளில் அதை புரிஞ்சுட்டு புரிஞ்சுட்டே வந்து நீங்கள் சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நடந்தது. அது நிறைய பேர் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம சொல்லலாம். இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த விஸ்வ பிரம்மா வேத ஆய்வகத்தினுடைய மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட 80க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இதனால் பயன்பெற்றவர்கள். இதனுடைய மகோன்னதம் பரவி இருக்கிறது. அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு ரிஷிமார்கள், ரிஷியினுடைய பத்திரிகள் எப்படி எந்த பயனையும் எதிர்பாராம அவ்வளோ குழந்தைகளையும் கூட்டுண்டு எப்படி அந்த கல்வியை கொடுத்தாங்களோ, ரிஷிகள் எல்லாமே தியாகத்தினுடைய விளைவு. அவர்கள் அனைவரும் தியானம் பண்ணி தான் இந்த வித்தையை கொடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அன்னைக்கு இதே மாதிரி தான் குருஜி குருமாதா இருந்து எங்களுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்களும் அதில் கற்றுருக்கிறீங்க. வெளி புற சூழலில் இருக்கக்கூடிய அதோட தாக்கம், இப்போ குடும்பம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தத்தினுடைய இதுவும் எங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அது தெரியாது. இங்கே இருக்கிற போது வீட்டினுடைய ஞாபகமே நமக்கு வராது. அந்த அளவுக்கு ஒரு அரவணைப்பு, அர்ப்பணிப்பு உணர்வு. இப்போ குரு சிஷிய உறவு அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு தாய் மகனுக்கான உறவு மாதிரி. அது குருவோட இருக்க போது தான் அதனுடைய மகத்துவம் வந்து புரியும். இந்த மகத்துவத்தை நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம தேசத்தினுடைய மகோன்னதம் அதில் தான் பெரிய ஒரு மகோன்னதம் அதில் அடங்கி. எவ்வளவோ கல்விகளையும் எவ்வளவோ இத்தியாதி லௌகீக கல்வியில் எவ்வளவோ தேடி படிக்கலாம். இறுதியிலுடைய முடிவு என்ன வாழ்க்கையில், அது எது கொடுக்கும்னா அது இது மட்டும் தான். இந்த சாஸ்திரம் மட்டுமே வலியுறுத்தும். அதில் நம்ம ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும். அந்த வகையில் இந்த குருகுலம் வந்து அந்த ரிஷியினுடைய வித்தை, அது ஆர்ஷ வித்தைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அந்த வித்தையை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்குது. அது நீங்களே இப்போ ஒவ்வொருத்தராக சொல்லும் போதே நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா, எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கிறீங்க இந்த வே ஆஃப் டீச்சிங். அந்த டீச்சிங் அப்போ குருஜி உருவாக்குறது வந்து கிரியேட்டர் ஆஃப் ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட் இல்லை, இந்த மாஸ்டர். ஒவ்வொருத்தரையும் மாஸ்டராக உருவாக்குறாங்க. அப்போ தான் என்ன ஆகுது, தர்மம் வந்து என்னவா நிற்கிது, அது நிலைச்சு நிற்கிது. இது அப்போ மேலும் மேலும் உங்களுக்கு என்னன்னா இதனுடைய தேடல் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். அப்போ அதுவாகவே என்ன பண்ணும், உங்களை கூட்டுண்டே போகும். அது இப்போ சம்டைம்ஸ் வகுப்பில் நாம் தூங்கிட்டே இருந்தாலுமே கூட வித்தை வந்து உள்ளே இருக்கும். இருக்கிறப்ப அது ஒரு நாள் தன்னை அறியாமலே அது வெளிப்படும். இதிலும் இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் எல்லாருக்குமே. அதில் வேணும் ஒவ்வொரு சாஸ்திரங்கள் உபவேதத்தில் வந்து ஸ்தாபத்திய வேதம் வர்றது, ஆயுர்வேதம், அர்த்த வேதம், இதெல்லாம் நிறைய போயிட்டே இருக்கு. இதில் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் நான் நிறைய ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்டதும் ஸ்தாபத்திய வேதம் மூலமாக சில்பி ஸ்தபதிகள் அவர்களும் ஆச்சாரியர்கள் சொல்லுவாங்க. அப்போ அவர்களுடைய விஷயத்தை நம்ம இங்கே நான் அதில் பெரிய ஆச்சாரியன்னு நான் சொல்ல முடியாது, சின்ன வகையில் ஆச்சாரியன்னு சொல்ல முடியாது. அதில் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன். இது பாரத தேசத்துக்குன்னு ஒரு மகோன்னதம் இருக்கு, அது இந்த சில்பத்தின் மூலமாக வெளிப்படுது உலக நாடுகளுக்கு. அதை உங்களுக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஒரு நிமித்தமாக இருந்து இந்த விஷயத்தை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ கோயிலுக்கு போனால் அதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும்,
ஒரு சிலைன்னா எப்படி பார்க்கணும், அந்த வாய்ப்பு, அந்த கல்வி கூட அது சரியான இடத்துல இருந்து அது சொன்னாதான் அந்த கல்வியினுடைய மதிப்பே இருக்கிறது. வெளியிடங்களை விட குருகுலத்துல இருந்து இந்த விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்ப அதுக்கு நிறைய மதிப்பு அதிகம். அதுல இது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இது நம்ம குருகுலம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது. இந்த வகையில் குருநாதருக்கும் குருமாதாவுக்கும் மிகப்பெரிய நமஸ்காரங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அறிவோம் ஸ்ரீ கூடிய நிகழ்வுகள் இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு காலம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நானும் நிறைய ஃபேஸ் பண்றேன் என் காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு. ஏன்னா ஆஸ்திகர்களோட நாஸ்திகர்கள் தான் அதிகம் தமிழ் படிக்கிறவங்க. ஏன்னா அதுக்குண்டான சூழல் அப்படி இருக்கு. ஏன்னா அப்படி 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 வளர்த்திருக்காங்க அவங்கள சொல்லி தப்பு இல்லை, அவங்க சரியா குரு அமையாம அப்படி 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 வளர்த்திருக்காங்க. அப்போ அதற்கு முன்னாடி சூழல் அப்படி இருக்கிறது. அப்போ பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிராமணன். ஆனா சூத்திரதாரியா இருக்கக்கூடிய சூத்திரனுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா அவங்க அறிவும் வேணும், அதை ஓர்சல் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய திறமையும் வேணும், அதை எப்படி கரெக்டா கொண்டு போனா எப்படி நமக்கு லாபம் வருங்கிற அதுவும் வேணும். அதை அவன் செஞ்சுட்டு தெரியணும், அது மூலமா சமுதாயம் பயன்படுத்த தெரியணும். யார் வேணாலும் அதில் படிக்கலாம். வேதம்ங்கிறது அனைவருக்கும் உண்டானது குருஜி சொன்னாங்க. அவங்க அதை நான் வேத வாக்க எடுத்துக்கிட்டு அதற்கு உண்டான சூழலை நம்ம ஏற்படுத்தணும். அதனால யார் வேணாலும் அப்ரோச் பண்ணணும். இவங்க தான் அப்ரோச் பண்ணணும், இவங்க தான் அப்ரோச் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. யார் வேணாலும் புல்பூச்சி கூட சோர்மான பாத்தீங்கன்னா சிலந்தி எல்லாம் வழிபாடு செஞ்சிருக்கு. அப்போ அதற்கு முன்னாடி ஞானம். அப்போ யார் வேணாலும் அப்ரோச் பண்ணலாம். இவங்க தான் அப்ரோச் பண்ணாதே அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற கண்டிப்பாக கட்டாயமாக அந்த யோசனை இருக்கவே வேண்டாம். யாருக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு அவங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க நிச்சயமா. ஏன்னா பெண்களுமே இதற்கு முன்னாடி, ஏன்னா பெண்களுமே ஸ்கூல்ல தான் இருக்காங்க. இப்போ குருஜியோட பொண்ணு மனஸ்வினி சகடம்னு சொல்றா, சந்தியாவந்தனம் பண்றா, எல்லாம் பண்ணக்கூடிய சூழல். அறிவும் எல்லாருக்கும் அறிவும். ஓம் ஜோதிர்மயம் சாந்தமயம் பிரதீப்தம் விஸ்வாத்மகம் விஸ்வஜிதநிரீசம் அத்யந்திய சூன்யம் சகலேகநாதம் ஸ்ரீ விஸ்வகர்மா நமஹம் நமாமி. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அச்சிந்திய வியக்த ரூபாய நிர்குணாய குணாத்மனே சமஸ்த ஜகதாகார மூர்த்தயே பிரம்மனே விஸ்வகர்மனே நமோ நமः. இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் புவனேஸ்வரன். நான் இங்கே குருகுலத்தில் படிக்கிறேன். நான் ஒரு 2 இயர்ஸ் பிகாம் போட்டிருந்தேன், கரஸ்பான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணலான்னும் போது சின்ன வயசுலேருந்து படிக்கணும்னு ஒரு விருப்பம், ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடலாம் போயிருக்கேன். ஸோ அதனால் படிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் இது காளிகாம்பாள் குரூப்பில் வந்திருந்தது. அது ஓப்பனிங் பூமி பூஜை 3 வருஷம் தண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க. மையனோட பிறந்த நாள் சொல்லிட்டு அன்றைக்கி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த பத்திரிக்கை வந்தது பார்த்தோம். கோயம்புத்தூர் ரொம்ப லாங்காக இருக்குது, சரி எப்படி படிக்கிறது, எல்லாம் ரொம்ப லாங் போயிட்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஆனால் ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க கேட்கும்போது கோயம்புத்தூர் வேதத்துக்கு பெஸ்ட்டான இடம் சொல்லிட்டு சொல்கிறதுனால ஜாயின் பண்ணாங்க. ஜாயின் பண்ணும்போது அப்பா வரும்போதே நான் ஓப்பனிங்கிறே வந்துட்டேன். முன்னாடி வரும்போதே பேக் பண்ணி வந்துட்டேன். வீட்டில் எல்லாமே வந்தோடனே படிச்சிடலாம் பார்க்குறதா இருந்தேன். ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கையில் எல்லாமே அப்பா குருஜியோட குருமாதப்போட ஸ்பீச் கேட்டு இது சரியான இடம், இங்கே படிக்கலாம், இப்போ நல்லா பார்த்துப்பாங்க, எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போத்துலேருந்து நான் இங்கே இருக்கேன். ஸோ எனக்கு இங்கே படிக்கணும், எல்லாம் விருப்பம் இருக்குது. ஆனால் ஒரு பயம், வீட்டை விட்டு இருக்கிறோமேன்னு ஒரு பயத்துலேயே இருப்பேன். இப்போ அது இல்லை. ஏன்னா எங்கள் அம்மா சொல்லி அனுப்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் வந்தீங்கன்னா நான் அம்மா அப்பா, அங்கே குருஜியும் குருமாவை தான் உங்களுடைய அம்மா அப்பா, அவங்ககிட்ட எல்லாமே கேட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் குருஜி மேலே கொஞ்சம் ஒரு பயம், அது மரியாதை நிமித்தமாக ஒரு பயமாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும். சரி, இருந்தாலும் அப்படியே இப்போ ஒரு பயணமானாலும் போயிட்டுருக்கேன். நிறைய படிச்சிருக்கேன், நிறைய தெரிஞ்சிருக்கேன், இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லை வேதத்தின் அங்கமாக அந்த 6 அங்கங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு ஆர்வம் இருக்குது. எனக்கு லாங்குவேஜில் ஒரு ஆர்வம் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே உருது, அரபிக், ஹிந்தி அதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன். இப்போ ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அதனாலே லாங்குவேஜ் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டக்குன்னு பிடிச்சிக்கணும்னு. என் பேர் மனஸ்வினி. 2014 குருஜிக்கும் குருமாதாவுக்கும் நான் குழந்தையா பிறந்தேன். பிறந்து ஒரு 5 வயசு எங்கள் அண்ணனோட எல்லா பூஜைகளும் பார்த்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும்னு அப்பா மந்திரம் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. பாட்டுலேருந்து எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சின்ன வயசுலேருந்து யூடியூப்பில் கூட நான் 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை பேசியிருக்கேன், அது பாருங்க. அப்புறம் நான் பூஜைக்கு போகும்போது ஒவ்வொன்றையும் தெரிஞ்சுக்குவேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. நாங்கள் அவினாசி போகும்போது சட்டினோம் போயிருந்தோம். அங்கே
பார்க்கும்போது வியப்பாக இருந்தது. அதெல்லாம் கற்றுக்கணும், நம்ம என்ன பண்ணணும். அண்ணாங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க, சந்தியா வந்தான். அதை பார்க்கும்போது கரூர் கேம்ப்லேருந்து எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை. நான் வந்து பண்ணுவேன், என் கூட பண்ணுவேன். தெரியாட்டையும் நம்ம பண்ணணும், மந்திரம் கற்றுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. அதை கற்றுக்கணும். அதுக்கு குருஜி குருமாதாவும் தான் இருந்து வழிகாட்டு. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஜெகநாத். ஜெகநாத்னு சொல்கிறத விட ஜெகநாத் சருமான்னு சொல்ல விரும்புகிறேன். மனசனிக்கு ஒரு மனசனி 2014 பிறந்தேன்னா, அதோட 4 வருஷம் முன்னதாக 2010 பிறந்தேன். 10 பிறந்தப்போ அதாவது மற்ற அப்பா அம்மாங்க வந்து வெளியே வந்து வெளியே பசங்களை எங்கேயாவது மாலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம், வெளியே எங்கேயாவது ப்ரூக் ஃபீல்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகலாம், அப்படி தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து சாமிகிட்ட கூட்டிகிட்டு போவாங்க, ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை வளர்ந்தனால நான் நல்லதாக வளர்ந்துருக்கேன். அந்த மாதிரி சூழல் யாருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு தெரியல, எனக்கு கிடைச்சிருக்கனால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அப்புறம் நான் வந்து குருகுலத்திலேயே இருந்து படிக்க முடியல, ஆனாலும் சரி இந்த பள்ளி கல்வி வந்து அவசியமானதுனால ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்கேன். இங்கே வந்து நல்லா சொல்லித் தருவாங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே வேத மந்திரங்கள் பூஜைகள்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் எனக்கு நல்லா கற்று விட்டுருக்காங்க. போன ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியம் இந்த வாட்டி எனக்கு நல்லா வந்தது. துரோணருக்கு எப்படி அஸ்வத்தாமன் வந்து ஒரு கெட்ட வழியில போனான், அது மாதிரி இல்லாம அர்ஜுனன் மாதிரி இருக்க ஆசைப்படுறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்கே இருக்கிற என் கூட படித்த எல்லாத்துக்கும் என் கூட பழகின எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் ஒரு சம்பவத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த வேதத்தை எப்படி நான் படிக்க வந்தேன்னு. நான் கம்பெனி வச்சுருந்தப்போ ஜோதிடம் படிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் எங்கிட்ட ஒரு 18-20 பேர் வேலைச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பெரிய நஷ்டம். அப்போ பணம் பெரட்ட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது ஒரு கிறிஸ்டின் சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கடன் கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பாண்டு புக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு மெட்டல் கொடுத்தாரு. கொடுத்துட்டு திருப்பியும் மெட்டல் பணம்லாம் கொடுத்துட்டு கேட்கும்போது நான் தர்றேன், நீங்கள் ஒரு ஃபைனான்சியர் இருக்கிறாரு, வெள்ளை கிணறு தாண்டி ஒரு ஃபைனான்சியர் இருக்கிறார், ஒரு கடலுக்கும் மேலே நீங்கள் வாங்க உதவி கேளுங்க கொடுப்பாருன்னு கூப்பிட்டாரு. ஆனால் வரும்போது கண்டிஷன் என்னன்னா, நீங்களும் ஒய்ஃபும் வரணும், வாங்க நானும் இருப்பேன், நீங்கள் பயப்படாமல் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாரு. சரி, நாங்களும் அதே மாதிரி போனோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை மணிக்கு ஃப்ரீயாக இருப்பார் வாங்கன்னாங்க. போனோம். போய் பார்த்தா அது ஒரு ஜப வீடு. ஜப வீட்டுக்கு வந்து இங்கே கூப்பிட்டுனா இங்கே தான் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் உள்ளே உட்கார வச்சாங்க. உள்ளே ஜபம் பண்ணுறாங்க. எங்கள் ஒய்ஃப் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் தாண்டோன்னே மட்டும் இருந்தாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லோரும் இருக்கிறவங்க சரி கடவுளை நினச்சி தான் அழுகிறாங்கன்னு சொன்னோன்னே எங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. வெளியே வந்துட்டு என் கூட சங்கடப்பட்டாங்க. எங்க இங்கே வந்து உட்கார வச்சுருக்கிறீங்களே, நம்ம கிட்ட எத்தனை வேதம் இருக்கு, நீங்களும் ஜோசியம் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, நீங்கள் இப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறீங்களே, உங்களுக்கே நியாயமானு சங்கடப்பட்டாங்க. அப்போ தான் எனக்கும் ரொம்ப அது ஒரு வருத்தமாக இருந்தது. அந்த கம்பெனியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நம்ம வேறு வேலை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ஜோதிடம் படிக்கும் போது வேதம் படிங்கன்னு சொல்லும்போது தான் நான் ஜோதிடம் படிக்கிற குருநாதர்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போது தான் ஆமாம் வேதத்திலிருந்து வந்தது தான் ஜோதிடம், வேதம் கற்றுக்கங்க, நம்ம பரிகார ஸ்தலத்துக்கும் எப்படி பூஜை பண்ணணும் பரிகாரம் சொல்லணும்னு சொல்லும் போது தான் எனக்கு நம்ம தயாதாசன் குருஜியோட என்னோட தேடலில் அவருடைய அட்ரஸும் அவருடைய அறிவும் கிடச்சி தான் நான் இந்த குருகுலத்துக்கு வந்து படிக்க வந்தேன். நான் வந்த விஷயங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் வேறு, இப்போ நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் வேறு. நான் இன்னியும் அவர் கூட என்னோட காலத்தை தொடரணும், கடைசி வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் குருவுக்கும் குருகுலத்துக்கும் என்னால் முடிஞ்ச உதவி செய்யணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாகவும் எதிர்பார்ப்பாமல் இருக்கிறேன். இதுக்கு வேறு விஸ்வகர்மா காயத்ரி தேவி எனக்கு அருள் புரிவாங்கன்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு நான் இந்த உரையை பண்ணேன். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுக்கு குருதேவோ மகேஸ்வரகம் குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. என்னுடைய தாய் தந்தை கணவர் என்னுடைய நண்பர் எனக்கு எல்லாமாக திகழக்கூடிய என்னுடைய குருநாதரையும் குருபாதங்களை வணங்கி நம்ம இந்த கேம்ப் பற்றின சில டீட்டெயில்ஸ் பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இது நம்ம பண்ணுற ஒரு 19வது கேம்ப்பு.
அந்த 19வது முகாம் பயிற்சி முகாமில் நம்மளுக்கு 3 வந்து இமயமலை சாரலில் நம்மளுடைய தயானந்த சரஸ்வதி சாமிஜியோடைய ஆசீர்வாதத்தில் அவருடைய அனுகிரகத்திலையும் நம்ம குருஜியோடைய அனுகிரகத்திலையும் நம்மளுடைய ரிஷிகேஷில் ஆசிரமத்தில் நடந்தது. அதில் வந்து ஜென்ரல் கேம்ப்ஸ் எல்லாருமே வருவாங்க, எல்லாருமே படிப்பாங்க. ஒவ்வொரு பயிற்சி முகாமும் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நிறைவு தரும். இதுலேருந்து நிறைய நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் செக்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே இருந்த சமயங்களில் உங்களுடைய மனமானது எப்படி இருந்தது, இங்கே உங்களுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகள், ஏன்னா இது நம்ம எளிமையான ஒரு குருகுலம். நம்மளுடைய குருநாதரின் மிகப்பெரிய அயராத முயற்சியினால் நமக்கு இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதம். நம்மளுடைய அருண் சொன்னார் 2 நாளைக்கு முதல்ல பேசியில் மயனுடைய சாம்ராஜ்யம், அதுதான் உண்மை, மிகப்பெரிய உண்மை. அதில் நீங்கள்லாம் வந்து படித்து இந்தளவுக்கு ஒரு பேச்சாற்றல் எல்லாம் கேட்கல எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். ஏன்னா நான் வந்து பிறந்த குழந்தையிலிருந்து 70-80 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அம்மா அப்படிங்கக்கூடிய எனக்கு மிகப்பெரிய உணர்வு. அதெல்லாம் கொடுத்தது குருஜி தான். நீங்கள் வந்து இந்த வேதாந்தம் படித்து வேதாந்தங்கள் எல்லாம் படித்து என்னை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறவங்களுக்காக இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் படித்து உணர்றதை வந்து நான் வாழ்ந்து உணர்ந்துட்டு இருக்கிறேன். இதுதான் வித்தியாசம். ஸோ பலதரப்பட்ட மனிதர்களை நம்ம சந்திக்கும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து அவங்களை மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும். அந்தளவுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷன் தான் நம்மளுடைய வேதாந்தங்கள் எல்லாமே. அந்த சாராம்சங்களில் வந்து குருஜி இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நானும் பார்த்தேன். நீங்கள் கண்டினியூட்டியாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற சில நேரங்களில் இல்லை பல நேரங்களில் குருஜி வந்து எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எப்போ வருதோ அது அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கணும், எந்த நேரத்தில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எப்படின்னா பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம எந்த விதமான கர்ம வினைகள் செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம எந்த விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுடைய வளர்ச்சிகள் இருக்குது. அதில் நம்ம குருகுலத்தில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அருமையான குழந்தைகள். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், நம்ம வந்து இங்கே படிக்கிறோம், நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு ரோல் மாடல், ஒரு மாதிரியாக தான் நம்ம இருக்கணும். எந்த ஒரு செயல் செய்கிறோம் அப்படின்னாலும் அதில் பிறருக்கு ஒரு பயன் இருக்கணும். நம்ம மற்றவங்க வாழ்கிறத விட நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வாழணும். நல்ல ஒரு தர்மங்களை கொண்டு போய் சேர்த்தணும். என்னமோ படிச்சுட்டு நம்ம ஒரு வாரம் வந்தோம், இந்த இடங்கள் இருந்தது, நம்ம சூழ்நிலைகளுக்கு சில ஒத்திருக்கும், காலையில் எழுந்திரிச்சு குளிக்கணும், அதுக்கு ஹாட் வாட்டர் கிடையாது, இதெல்லாம் தான் மிகப்பெரிய எளிமையான ஒரு விஷயங்கள். நம்ம இங்கே வந்து இந்த 1 வீக் நீங்கள் பயன்படுத்தி இருப்பீங்க. அதில் வயசானவங்க அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, ஐயாவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. பட் இது வந்து உங்களுக்கு புதுவிதமான அனுபவமாக இருக்கும். அவரெல்லாம் கீழே உட்கார முடியாது, இருந்தாலும் கீழே உட்காந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எளிமையான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தான் நமக்கு கல்வி என்பது நமக்கு முழுமையான ஒரு அனுபவத்தையும். இந்த அளவுக்கு நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா அவரெல்லாம் 2 கேம்ப் இவர் வந்த உடனேயுமே எழுதுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஆசிரியருக்கும் ஒரு மாணவருக்கும் உண்டான தொடர்பு என்பது வேறு, ஒரு குருவுக்கும் சிஷியனுக்கும் உண்டான தொடர்பு என்பது வேறு. அடிக்கடி எனக்கு குருஜி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அவர் பார்த்தோன்னே வந்து ஒரு எழுதுறாரு, குரு ஸ்லோகம் எழுதுறாரு, ஒரு கவிதை, அது எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எழுதின அவர் அந்த 1 வீக்ல அவருக்கு உண்டான அந்த தொடர்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. எழுத தெரியறவங்க எழுதுறாங்க, எழுத தெரியல அப்படிங்கிறவங்க மனத்தால் எங்க மேல ரொம்ப மரியாதை குருஜி மேல ஒரு குரு பக்தி எப்ப வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்பவே நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களும் பெறும். அது வந்து பொருளாதார வளம் மட்டும் கிடையாது, எவ்வளவு பொருளாதாரங்கள் இருந்தாலும் அந்த நிறைவு அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்காது. அந்த நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது கிடைக்காது. அதுல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குருகுலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை, இந்த குழந்தைகளுடைய நிறைய குழந்தைகள் நம்ம பார்க்குறோம், நிறைய பெரியவர்களையும் பார்க்குறோம். அதில் இருக்கிற ஒரு ஆத்ம திருப்தி வேற எங்கேயுமே எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் கிடைக்காது. நீங்கள் எல்லாம் வந்து இங்கே படித்த ஒரு விஷயங்களை, தர்மங்களை கொண்டு போய் வீட்டில் சேர்த்துங்க. வீடு போனோன்னையுமே வந்து நாங்கள் குருகுலத்துக்கு போயிட்டு வந்துருக்குறீங்கன்னு வீட்டில் இருக்கிறவங்க தெரியாது. வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன நடந்துச்சு, என்ன இது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. போய் குருஜி சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்குள்ள கான்வர்சேஷன், என்ன பண்ணீங்க, என்ன படித்தோம், என்ன செஞ்சோம், அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படி கொடுத்து குடும்பத்தோட சில சமயங்கள் இங்கே வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. ஏன்னா
நம்ம ஒரு 40 வயசு 50 வயசு கடந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை தேடுறதை விட குழந்தையிலிருந்தே நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அசைக்க முடியாத ஒரு பற்றாது இருக்கும். அசைக்கவே முடியாது. அவங்களால எவ்வளவு நல்ல கெட்ட விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ள போனாலும் அதுலேருந்து வெளிவரக்கூடிய எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த எப்படி அந்த இப்போ நம்ம குழந்தைகள் குருகுலத்தில் படிக்கிறதுனால இப்போ வெளியில போய் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு உண்டான அந்த மதிப்பும் மரியாதைகள் வந்து மற்றவங்களுக்கு அது தெரியுது. அப்போ என்ன அப்படிங்கிற வந்து ஒரு குருகுலத்திலேருந்து வர்றாங்க இந்த குழந்தை அப்படிங்கிற அது ஒரு மதிப்பு தனி. அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. நான் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்போர்ட்ஸில் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கணும் எனக்கு அந்த குழந்தை. அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்மளுடைய வறுமைகள் எங்கேயும் தெரியக்கூடாது. நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறோம், நம்ம வேதம் படிக்கிறோம், வேதாந்தம் படிக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் வந்துருமா? வராது. பல தேடுதல்கள் தேடி கிடைக்க பெறாமையே அந்த வாழ்க்கையை முற்று பெற்று போறவங்க எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. அதுல நமக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ அந்த உடையில வந்து நல்லா நம்ம இருக்கணும். வெளியில ஃபோக்கஸ் பண்றது பாக்குறவங்க வந்து நம்ம ஒரு பிரைட்டா தெரியணும், நம்ம வேகம் படிச்சவங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளை பாக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க, வணக்கம் சொல்லுவாங்க, மற்றபடி எதுவுமே நமக்கு பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு இது. அதே மாதிரி இப்போ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் அப்படின்னு வெளில பண்றாங்க. அது வந்து நம்ம மாடர்னைஸ்டு கல்ச்சர்ல இப்போ பண்ணிட்டு அதுக்கு பேமெண்ட் பண்றாங்க. பட் நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லாத பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்ஸே கிடையாது. நம்மளோட உடைய வந்து இதுதான், நம்மளுடைய பாரம்பரியம் இதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான ஒரு மனப்பக்குவம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வெளியில எங்க போனாலுமே நம்மளுடையதை நம்ம விட மாட்டோம். அந்த மாதிரி தான் குழந்தைகளை நம்ம வளர்த்தணும். இந்த படிக்கக்கூடிய இந்த நம்ம மாணவர்களும் அப்படித்தான். அதே மாதிரி நம்ம குருகுலத்தில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், இங்க இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாமே ஏன் இந்த கோஆர்டினேஷன் இந்த அளவுக்கு நல்லா போகுது அப்படின்னா இங்க வரையில அவங்க எப்படி வந்தாலும் நாங்க வந்து திருப்பி அனுப்பியில் அப்படி அனுப்ப முடியாது. அவங்களுக்கு குழந்தைங்க பல மாறுதல்கள் எல்லாம் சந்திச்சு படிச்சு முடிச்சுட்டு உள்ள வர்றாங்க. அப்ப வந்து அவங்கள நம்ம வந்து ஒரு அடிச்சோ பண்ணியோ எல்லாம் வேதம் வராது. வேதம் என்பது குருவுக்கும் மாணவனுக்கும் உண்டான ஒரு அரவணைப்பை தான் தரணுமே ஒழிய அதட்டினாலும் மிரட்டினாலும் அந்த குழந்தைங்க படிக்க முடியாது. இன்னைக்கு இவங்க இந்த அளவுக்கு எல்லாம் வந்து 1 இயர்ல சான்ஸ்கிரிட்ல வியாக்கரண சூத்திரம் படிக்கிறாங்க. குருஜி வந்து வேதாந்தம் கூட எடுக்கிறாங்க. சும்மா பாடசாலைகள் மாதிரி நம்மளுடைய சிலபஸ் பார்த்தாலே எல்லாருமே என்னங்க அப்படிங்கிற கேட்கிற அளவுக்கு தான் குருஜி சிலபஸ் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அவங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன அப்படின்னா நீங்க எல்லாமே கத்துக்கணும், எல்லாமே கத்துக்கணும், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில போய் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நம்ம கூப்பிடுறோம், அதுல ஒரு டிக்னிட்டி வேணும். அதைத்தான் நம்ம இங்க சொல்லித்தரோம். போறோமா, நம்மளுடைய வேலைகள், நம்மளுடைய கடமைகள், ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறது, ஒரு வார்த்தைகள் ஒரு கட்டாகாம பேசி பழகிறது, இது எல்லாமே வந்து குருஜி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இன்னும் கிளாஸஸ் எனக்கும் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கையில இப்போ எங்க படிக்கையில நம்ம குருகுல ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு வாரமா பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ரெகுலர்ஸ் அது இல்லாமல் எங்களுக்கு நிறைய இப்போ குக்கு போட்டிருக்கிறதுனால அவங்க சமைக்கிறாங்க, இல்லாட்டி பசங்க நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இங்க எல்லாமே பண்ணுவோம். இது வந்து சும்மா ஒரு வெறும் தரையா ஒரு முள்காடு இது எங்களுக்கு குடுக்கையில இதெல்லாம் வந்து குருஜியோடைய உழைப்பு, இந்த மாணவர்களுடைய உழைப்பு தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் உட்கார்றதுக்கு இந்த இடம் நமக்கு மயன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அந்த வகையில் இங்கே படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நான் ஒவ்வொரு டைமும் அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், தர்மரா இருங்க, பஞ்சபாண்டவர்களா நீங்க எல்லாம் இருக்கணும், வரவங்களை உபசரிக்கணும். அதுதான் நீங்க பார்த்த ஒரு மெத்தட்ஸ். அவங்க சாப்பாடு பரிமாறுற விதம், அதே மாதிரி மனசுனி ஜெகநாத் யார் வந்தாலும் அந்த ஒரு நம்ம அண்ணா அவங்க நம்மளுடைய நமக்கு மட்டும் அம்மா அப்பா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. நான் சொல்ற ஒரே ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வரும் காலங்களில் நீங்க எல்லாருமே குடும்பத்தோட வர்றதுக்கு ஒரு டைமாவது குடும்பத்தோட வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. குழந்தைகள் அழைச்சிட்டு வாங்க. குழந்தைகளுக்கு இங்க என்ன நடந்தது என்னங்கிறது சொல்லுங்க. குழந்தைகளுக்கான முகாம்களும் நடக்கும். போனோன்னையுமே சொன்னோன்னையுமே யாரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அதற்குண்டான வாய்ப்புகளை நம்ம தான் உருவாக்கி தரணும். இந்த ஒரு வார காலம் எங்களுடைய பயணப்பட்டு எங்களுடைய எளிமையான வாழ்க்கை முறைகளில் ஒரு வாரத்தில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸே நிறைய போயிடுச்சு. நம்ம பழகக்கூடிய நாட்கள் கம்மியாக இருந்தாலும் ஒரு நிறைவான ஒரு மன நிறைவு. எப்பவுமே நம்ம இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிக்கல எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்கும். இந்த டைம் தான் நமக்கு ஆட்கள் கம்மி. இதுல இன்னொன்னு சொல்லணும். இது வந்து அவருக்கு சொன்ன மாதிரியே 1 வீக் லீவ் விட்ட மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி பல தடைகள் வந்த மாதிரி நமக்கு எப்பவுமே கேம்ப் வைக்கையில மழை வந்துடும். வருண பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் வந்து எப்பவுமே நிறைவா இருக்கும்.
ரெண்டாவது வந்து முடியறப்பவும் மழை வந்து தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணி தான் அனுப்பி வைப்பாங்க. இது வந்து இமயமலைக்கு போனாலும் கூட அங்க இறைவன் அப்படிதான் பண்ணுவார். அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷம் இருக்குது. அதுல என்ன அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்றதுக்கே முடிவு. நான் கேட்கிறேன் என்னங்க இப்படி மழை, ஏன்னா இங்க மழை வந்ததுன்னா முன்னாடி எல்லாம் நல்ல நிறைய தண்ணி நிற்கும். மழை சூழல் வந்து இங்க நாங்க எல்லாத்தையுமே சொகுசா மட்டும் அனுபவிக்கல. இங்க இருக்கிற இடர்பாடுகளும் இங்க எல்லாமே இருக்குது. பட் அது எங்களுக்கு இன்பமா இருக்குது. ஏன்னா இன்பத்தையே சர்க்கரையே சாப்பிட்றதுக்கு இருந்துட்டு அதுல எதுவுமே இல்லையா, எப்பவாவது ஒரு டிஃபீட்னஸ் இருந்துட்டே இருக்கணும். தடைகள் வந்து நமக்கு இருக்குதான் நம்மளுடைய மெருகேறக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்க நிறைய தண்ணி வந்தாச்சு. நாங்க குருஜி கிட்ட கேட்கிறேன், எங்க இந்த டைம் பகவத்கீதா விழா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு, போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கலாங்களா அப்படிங்கிறேன். அப்ப குருஜி ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, ஒரு திருமணம் வச்சுட்டாங்க, ஒரு திருமணத்துக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு, மழை வருதுன்னு திருமணத்தை நிறுத்துவாங்களா, அது எதுவான்னு பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் எப்பவுமே வந்து மயங்கிட்டையும் அம்பாள்கிட்டையும் பிரார்த்தனை வச்சோம். சனிக்கிழமையிலிருந்து மழை இல்லை. இன்னைக்கு வரைக்கும் இறைவன் நமக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறாரு. நல்ல ஆனந்தமா நமக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் எல்லாமே சௌகரியமா. அதே மாதிரி நல்ல உணவுகள் வந்து எப்போ புனிதமாகும் அப்படின்னா நல்ல எண்ணங்களோட செய்யலையும் நல்ல எண்ணங்களுடைய அந்த பொருள் எடுத்து போடையிலையும் அந்த அம்மா மலர்ந்த முகத்தோட நமக்கு செஞ்சு கொடுத்தாதான் இந்த மாதிரி கல்விகள் நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா நமக்குள்ள போகும். அதுல நாங்கள் ரொம்ப உணவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் இதுதான். செகண்ட் வந்து நம்ம குருகுலத்தில் நம்ம நாங்களே சமைக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். இந்த குழந்தைகள் வந்து நல்ல ஏன்னா வெளியிலேருந்து வரவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. அதில் இந்த கேம்ப்ல இவங்க நம்ம கூட பயணப்பட்டு இருக்கிறாங்க. நல்ல உணவுகள் கிடைச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த மாதிரியான தொடர்புகள் மீண்டும் நீங்கள் வந்து நிறைய கேம்ப்ஸ் வரணும், நிறைய படிக்கணும். அதுக்கு குருஜிக்கு உறுதுணையாக நாங்களும் எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து வழிபடுகிறேன். புவனேஸ்வரி தயாதாசன், பிரம்ம வித்யா குருகுலம்.